Meu nome é Paulinho, Paulo Sparrow, conhecido, sou curitibano, de onde foi o evento, e vim aqui para travar essa guerra. 지난 가파다 게임에서 아쉽게 타락하고 드디어 블랙컴뱃 첫 경기를 갖게 됐어요. 기분이 좀 어떠신가요? Me sinto muito preparado para esse grande momento, entalado essa derrota dentro da casa lá, que não deu para mostrar muita coisa, mas eu garanto que hoje todo mundo vai se surpreender comigo. 네, 상대 선수가 찐홍이 선수입니다. 좀 어떻게 생각하시나요? Eu acho ele um fanfarrão, né, um cara que fala muito, faz menos, faz muito pouco. Eu vou mostrar pra ele que isso é verdade, que eu não sou um atleta aventureiro que nem ele. Ele é um aventureiro, luta quando quer, quando dá vontade, ele só quer se aventurar, é só um hobby. Eu vou mostrar pra ele que não é assim que funciona. Pelo que eu sei, né, ele é um cara que tomou um soco na cara, já se apavora, já vai querer mergulhar nas minhas pernas. Ele vai vir mergulhar tudo errado, eu vou educar ele. Vou enfiar a mão na cara dele, ele vai sentir, vai se amedrontar, e na hora que ele vir tudo errado nas minhas pernas, eu vou afundar a cabeça dele no meu joelho. 안녕하십니까, 블랙컴뱃의 사골 찌롱입니다. 22년도부터 지금까지 하고 있으니까 교도소 때부터 많이 우렸죠. 거의 1년 만인데 중간중간에 오퍼도 있었는데 성사가 안 돼서 경기를 못했던 것도 있었고, 그리고 최근에 또 제가 여기 팔꿈치 수술을 해가지고 부상 때문에 경기를 못했고, 근데 이제 수술하고 오퍼가 와서 바로 또 기회를 잡게 됐습니다. 그래서 1년 만에 이렇게 돌아오게 됐습니다. 왼팔에 제가 요거 다들 한번 보였을 것 같은데 타투를 새겼습니다. 이번에 경기 날짜 보이시죠? 7월 5일 아주 의미 있는 날입니다. 좀 각오가 남다르다, 뭐 이런 의미가 있다고 보시면 될 것 같습니다. 이번에 또 제가 이기게 되면 3연승이지 않습니까? 3연승하고 꽃피러 올라가야 되지 않겠습니까? 스페로 선수 뭐 경기 오디션 때 너무 짧게 봐가지고 뭐 임팩트가 너무 없었어요. 그리고 뭐 주짓수 블랙벨트라고 하는데 뭐 주짓수를 진짜 할 줄 아는 게 맞는지 여기 배꼽에 무슨 블랙벨트 뭐 이렇게 문신한 것 같은데, 이거 너무 사짜 아닌가. 나도 블랙벨트거든. 그래서 내가 너를 맛있게 요리해 먹으려고 기다린 거지. Ele vamos testar se esse nível dele, né? MMA não diz muito de jiu-jitsu, né? Porque tem muita porrada também na cara. Se ele tá acostumado só a fazer jiu-jitsu normal, ficar me agarrando, tentando me agarrar ali pra segurar o tempo, que é aquele grand proud fraco dele ali, ele não vai ter jeito, que eu vou fundar a mão na cara dele no chão, em pé, onde tiver, eu vou meter a mão na cara dele. Ele vai se apavorar e vai se arregar. Vai arregar pra mim. 진현 선수가 어제 시계실 때 보시면 아시겠지만 뭐 염색도 hago, 팔에 문신도 하고 지금 이번 경기 각오를 다지고 있어요. 좀 어떻게 느끼시나요? Deu pra ver, a série dele ali é mais vitrine, ele só quer ficar bonitinho, vai apanhar, fica tudo feio. Aquela marca dele, a tatuagem, vou deixar uma tatuagem na cara dele, como eu direto vou dar na boca dele. Talvez vai ser lembrado pela pintura, não pela luta, porque a luta eu vou apagar ele na luta. 그리고 다른 브라질 선수들 보면 개체량 때 좀 많이 이슈들이 있었잖아요. 근데 페로 선수는 막 흥분은 했는데 저한테 막 이렇게 달라붙지를 못하더라고요. 아무래도 이게 주짓수에 대한 견제 때문에 그러지 않았을까요? 괜히 저한테 잡히면 쫄리니까 콧바람만 불면서 막 그랬던 것 같습니다. 찌렁이가 이제 또 길로틴 마스터 아니겠습니까? 이번엔 제대로 한번 길로틴 마스터다! 네, 외쳐줄 겁니다. 항상 스페로 선수는 그 두건을 쓰고 나오던데 그 두건의 의미와 오늘도 그 쓰고 나올 건가요? Eu vou entrar com ela porque ela já virou marca registrada, né? E ela me traz mais motivação pra sair na mão mesmo, mostrar que sou caveira mesmo. Que lá no Brasil a gente usa isso como sinônimo de guerreiro, né? Que vai pra guerra até o final. Realmente, né? Na casa não deu pra mostrar muita coisa, né? Fui lá com um objetivo, mas tô tendo a oportunidade agora de mostrar meu valor. Eu tenho certeza que eu vou ser muito lembrado aqui e vou fazer destaque depois dessa luta aí, porque eu vou acabar com ele. 스페로 선수가 개체량 때 뭐 이상한 어설픈 두건을 쓰고 왔더라고요. 근데 그거 보니까 이렇게 막 해골 모양 두건을 썼는데, 제가 또 악마를 물리치는데 일가견이 있습니다. 영혼이 없는 해골에게 제가 영혼을 선사해 주겠습니다. 생명을 끊어버리고 제가 새로운 생명을 전하도록 하겠습니다. Meu adversário, você tá aí, espero realmente que você esteja pronto, porque pra mim você não passa de um aventureiro, só luta quando quer, quando tem disposição, quer aparecer um pouquinho, você vem e lutar. Vou te mostrar que não é assim que o guerreiro tem que agir. Hoje vai ser o dia definitivamente pesadelo teu. Vamos pra cima de você e você não vai aguentar, não vai aguentar. 메인카드 제2경기 스페로우 대 찌농이. 폐교도소 오디션을 통해 팬들에게 처음 이름을 알렸던 찌농이가 1년간의 부상 공백을 딛고 케이지에 복귀한다. 벤텀급으로 체급을 내린 뒤 2연승을 기록하며 부활의 신호탄을 쏘아올린 그는 이제 상위 컨텐더 진입을 위한 진짜 시험대에 오른다. 상대는 브라질 가파더 게임 출신의 스페로우. 주짓수 블랙벨트에 킥복싱 커리어까지 갖춘 스페로우는 한국산 블랙벨트인 찌농이를 상대로 강한 인상을 남기겠다는 단단한 각오를 밝혔다.
한국과 브라질 블랙벨트 대 블랙벨트 벤텀급 주짓대로들의 자존심을 건 승부가 시작된다. 화이트 코너 스페로우 입장! 드디어 블랙컴의 데뷔전 출격을 준비하고 있습니다. 블랙컴의 팬들에게 확실한 인상을 남기기 위해 아고라의 발도장을 찍습니다. 스페로 파울로 쿠냐가 입장합니다. 네, 가파더 게임에서 티어 3로 소개됐던 선수 스페로 선수가 입장을 하고 있고요. 그때 당시 임기영인 선수와의 대결에서 아쉽게 패배를 했습니다. 예. 가파더 게임 말씀해주신 대로 3티어였던 스페로우 선수고요. 가파더 게임에서 마스크를 쓰고 참가를 했었고, 이 스페로우 선수가 힘들고 어두웠던 유년기 시절을 이 격투기라는 스포츠를 통해서 극복해냈다고 합니다. 참 대단한 선수라는 좀 느낌도 들더라고요. 네, 맞습니다. 그렇게 참 어려웠던 시절들을 이런 격투기, 운동이라는 매개를 통해서 극복을 해낸 선수들의 이런 훈훈한 이야기들이 많이 알려지게 됐으면 더 좋겠습니다. 예. 지금 만나보고 계시는 스페로우 선수도 거의 1년 만에 출전을 하게 되는 이번 경기가 되겠습니다. 이번에 이 베테랑 찌농이를 확실하게 제압하고 어쨌든 본인의 가치와 실력을 또 제대로 증명을 해야 하는 미션을 가지고 있거든요. 네, 그리고 또 이 선수의 전적이 특이합니다. 3승 4패인데 계속 한 번도 연승과 연패가 없습니다. 패입니다. 끊임없이 연승과 연패를 기록하지 않았고, 그리고 또 최근 두 경기는 또 캔슬됐어요. 아하. 최근 2연승의 찌농이와 최근 두 경기 캔슬에 스페로 선수가 맞붙습니다. 예. 이어서 블랙코너 찌농이 입장! 거의 1년 만에 드디어 이렇게 다시 블랙컴뱃 팬들의 곁으로 돌아왔습니다. 자, 과연 엄청난 이 그래플링의 강자라고 뽑히는 우리 찌농이 선수는 어떤 경기를 보여주게 될까요? 찌농이 홍종태가 오랜만에 돌아왔습니다. 찌농이 선수 참 헤어스타일이 자주 변하네요. 그렇네요. 네, 이번엔 또 파격적인 노란 머리와 눈썹도 염색을 했네요. 예. 네, 보다 강력해 보입니다. 예. 이두리 해설위원도 이 노란색 한번 도전해 보시는 건 어떨까요? 안 됩니다. 저는 검은색으로 두피 문신을 했기 때문에 노란색으로 머리를 하게 되면 안 됩니다. 맞네요. 네. 예. 자, 블랙컴뱃 초창기에 유지수 어딨어? 라는 명대사를 남기면서 이 팬들에게 좀 강렬한 인상을 남겼던 바로 그 선수 찌농이 홍종태입니다. 네, 유지수 지금 UFC에 있습니다. 그렇죠. 정말 오랜만에 블랙컴뱃 무대 그리고 블랙컴뱃 팬들의 곁으로 돌아온 찌농이 선수입니다. 오랜만에 돌아와서 그렇지 이 흐름과 분위기는 또 굉장히 좋아요. MMA 무대에서 지금 2연승 질주하고 있거든요. 네, 오랜 암흑기를 뚫고 이어 연승 가도를 달리고 있는 찌농이 홍종태 선수가 케이지 안으로 입장을 마쳤습니다. 그라운드 게임에서 극강의 퍼포먼스를 보여줄 수 있는 엄청난 베테랑 찌농이 선수인데요. 전적만 보더라도 5승 중에서 서브미션 승리만 4번이나 되는 찌농이 선수입니다. 블랙컴뱃 챔피언스리그 메인카드 제2경기 팬텀급 매치 Introducing first fighting out of the way corner 키 169cm 체중 61.7kg 푸른적 3승 4패 가파더 게임 팬텀급 3티어 fighting out of Curitiba Brazil presenting Paulo Spero 증명해야 합니다. 가파더 게임 3티어 스페로 파울로 쿠냐입니다. And now introducing his opponent fighting out of the black corner 키 170cm 체중 61.8kg 푸른적 5승
5패 블랙컴뱃 팬텀급 랭킹 10위 파이팅 아랍 의정부 사우스 코리아 프레젠팅 진홍이 홍종태 꽃을 피우기 위해 지옥에서 다시 올라왔습니다. 1년 만에 복귀전을 준비하는 파이터 진홍이 홍종태입니다. 센터 클로스 이번에 펼쳐지는 메인카드 두 번째 경기는 벤텀급 스파일라인 놀러블러 매치입니다. 코너 굉장히 무서운 눈빛으로 바라봤습니다. 지옥에서 올라온 한국산 끈적함 진홍이, 브라질산의 끈적함 스페로. 두 번째 경기 벤텀급 매치입니다. 1라운드 출발. 진홍이 블랙, 스페로 화이트입니다. 스페로 선수는 경기 전에 계속 뭔가 자기 암시를 통해서 경기에 빠르게 좀 녹아들고 싶어하는 느낌이 좀 강렬합니다. 네, 항상 또 이번 오디션에서 가장 많은 관객분들이 눈여겨봐 주셨던 게 브라질 선수들의 절실함 아니겠습니까? 네. 그런 절실함을 가지고 한국 무대를 밟았기 때문에 더 뛰어난 경기 실력을 보여주기 위해서 집중하고 있는 모습들을 볼 수 있습니다. 좁은 흐름 타격 만들어가는 스페로와 진홍입니다. 자, 거리를 잡아가는 두 선수인데요. 얼굴 복부 타격으로 한번 툭 찔러봤던 스페로우입니다. 자, 그래서 위아래로 흔들어주고 있는 스페로우 선수고요. 이런 점들을 좀 눈에 담고 본인의 플레이를 만들어 가고자 하는 진홍입니다. 갑킥을 던져줍니다. 들어오라고 도발합니다. 스페로우. 움직임이 좀 더 가볍고 좋아 보이는 건 현재까지는 스페로 선수가 좀 더 많이 움직여주고 있습니다. 자, 오른손 카운터를 거래 들어봅니다. 오른손 왼손 날카로운 타격을 보여주는 진홍입니다. 진홍이 선수는 사실 본인의 장점을 100번 살리는 게 좋습니다. 저렇게 네, 여태까지 타격전을 많이 풀어나갔을 때 그 택다운 모습이 성공시키는 진홍입니다. 많이 아쉬웠던 게 사실이거든요. 자, 본인이 확실히 잘하는 영역에서 확실한 플랜을 가지고 경기를 풀어나가야 됩니다. 이 구역에서 누구보다 편할 수 있는 진홍이. 자, 방금 머리 쪽으로 넘어갔으면 예. 바로 끝났거든요. 네네네네. 야, 그러니까 이 스페로 선수가 뭐 킥복싱 무대에서도 활약을 하면서 타격에도 장점이 있지만 주짓수 블랙벨트거든요. 조심해야 됩니다. 약간 그 브라질 선수들의 주짓수 블랙벨트는 약간 태권도 블랙벨트랑 비슷하거든요. 우리나라에서. 검은 띠죠. 네. 예. 그냥 지나가는 친구들도 대부분이 주짓수 블랙벨트를 보유하고 있을 수 있습니다. 예. 자, 하위 포지션에 깔려 있습니다만 방금처럼 언제 어디서든 이렇게 위협적인 서미션 캐치를 보여줄 수 있는 선수가 또 스페로우 선수입니다. 자, 왼손 파운딩 한번 던져보는 진홍입니다. 조심은 해야 되지만 주눅들 필요 없습니다. 진홍이 선수 역시 주짓수에서 그래플링 움직임도 충분히 커버 가능하거든요. 대처할 수 있습니다. 이제 끈적함을 보여줄 차례입니다. 스페로우와 진홍이. 자, 어찌됐든 눌러놓고 있으면 이렇게 컨트롤 타임을 가져가면서 조금씩 포인트가 쌓여져 나가고 있는 것 또한 사실이거든요. 네. 자, 본인의 상체 밀착시키면서 골반 움직일 공간 만들어주지 않고 있습니다. 엘보우. 케이지 중앙에 서 경기를 풀어나가는 진홍이와 스페로우입니다. 스페로 선수는 상대방과 지금 골반을 엇나가게 만들고 싶은데, 자, 진홍이 선수가 그거를 용납하지 않습니다. 자, 브레이크 걸립니다. 진홍이 선수가 5승 5패를 기록하고 있는데 5승은 1KO 4수어 미션이거든요. 그러니까 이겼던 경기는 피니쉬 100%입니다. 자, 오른손 날카롭게 집어넣습니다. 진홍이. 타이밍을 읽어내고 있는 진홍이 선수고요. 카프킥 던져줍니다. 스텝을 섞어주는 스페로. 다시 한번 카프킥. 왼발 킥까지 한번 올려놓는 진홍이 선수인데요. 킥, 바로. 자, 저렇게 킥 공격 나올 때 바로 또 진홍이 선수 테이크다운 모션 시도해봐도 나쁘지 않습니다. 네. 자, 데미지 했나요? 자, 오히려. 데미지 했나요? 자, 진홍이 선수 들어가!
머리가 치고 있습니다. 들어갑니다. 자, 파우딩, 업킥 방어, 스페로 다리 치워놓고 지금 오. 킥으로 갈 뻔했습니다. 업킥 조심해야 됩니다. 업킥. 야, 위협적인 업킥. 스탬핑킥 밟아줍니다. 주동이. 시도해 본대요. 자, 다리 안 걸렸습니다. 자, 부지런하게. 지금 살짝 흔들리고 있는 모습입니다. 자, 스페로 저 상황에서 강합니다. 이노키 할리 포지션에서. 또 한 번 업킥. 자, 다리 잡히지 않도록 적극적으로 업킥 시도해주는 스페로. 자, 킥을 섞어주는 찌동입니다. 또 한 번 킥을 섞어줍니다. 자, 이렇게 첫 번째 라운드가 끝납니다. 진홍기 선수가 저렇게 폭력적인 선수였나요? 경기 스타일 화끈해졌습니다. 네. 진홍이 선수의 그 카운터가 생각보다 좀 잘 먹히고 있는 느낌입니다. 자, 저기서 업킥 맞으면 살짝 위험할 뻔한 상황 있었거든요. 방금. 하프라 패스하려고 해야 돼. 얘가 그래도 그라운드를 좀 할 줄 알아. 차라리 주먹을 해. 그래, 니 지금 데미지 있어. 괜찮아. 왔다 한 번 왔어. Acreditar mais a mão, Paulo. Tá muito tempo parado. Apagado. Tem que entrar mais, acreditar mais. Baixa a cabeça e entra nele que ele não vai aguentar. E outro, o jogo de chão pra nós tá bom, ele não tem nada de chão. Você viu que quase pegou o Rambilock. Só que você não pode deixar ele. 만약에 올 것 같으면 클리치하고 주먹 좀 섞어도 돼. 데미지 왔다고 생각하면 그냥 클리치해. 무조건 넘어뜨릴 수 있어. 1라운드 이겼어. 바디 때리려고 얼굴 때리려고 하지 마. 이렇게 앉아서 바디 주고 하프 먹으려고 해. Cuidado, você vai ver no chão, cuidado pra não sentir o joelho que tá subindo. Deu não, quase que você subiu, tá? Mas tá isso o jogo. Perdemos o primeiro round por pouco no finalzinho, mas dá pra lutar. 너무 삼성 잘 맞췄다. 돼지 미쳤어요. 이게 건막하네. 건막하네. 이게 지지대로 된 지지대로입니다. 맛있게 해주세요. 블랙. 야, 일단은 태클까지 이어가는 찌동이 너무 멋있었는데 거기서 내가 난생보다 안 맞은 거의 가장 빠른 안발을 스페로가 걸었고 찌동이 또 방어하고 일어났는데 찌동이가 투. 야, 드로기. 프론트킥. 야, 드로기 왔는데 스페로 또 그라운드 움직임으로 이스케이프 했습니다. 야, 업킥 맞고 또 찌동이 위험하고. 야, 이거 지금 너무 재밌습니다. 야, 근데 1라운드 찌동이 가져왔거든요. 크리스찬이 우승까지 했기 때문에 이거 지면 조지는 거예요. 야, 이거 어떻게 해야 되죠, 이거? 또 업킥으로 바이퍼가 탱크 그대로 보냈던 적도 있기 때문에. 그 이후로 업킥이 약간 예사롭지 않습니다. 선수들 업킥이. 맞아요. 그 전에는 약간 발버둥 같은 느낌이었는데 요즘 들어서 업킥은 상대방을 끝낼 수도 있구나 라는 생각이 많이 들거든요. 맞습니다. 두 번째 라운드가 시작이 됩니다. 쳐다보면서 갑킥을 던져주는 스페로. 상체를 위아래로 흔들어주고 있는 스페로우 선수고요. 이번에도 타이밍을 잡아가는 찐홍입니다. 자, 서로 스텝 밟으면서 상대방이 지금 어떻게 공격하는지 먼저 끌어내려고 보고 있는 두 선수입니다. 예. 자, 오른손 교차합니다. 먼저 지금 이 주먹을 꺼내고 있는 스페로우 선수인데요. 먼저 상대방을 툭툭 건드려 보면서 반응 살펴보고 있는 스페로우입니다. 중앙은 진홍이 선수가 점령합니다. 바디샷. 오, 왼손 스트레이트 날카롭게 집어넣는 스페로우입니다. 진홍이 선수가 어쨌든 뭐 타격에도 위협적인 모습을 보여줄 수 있지만 무엇보다 그라운드 게임에서의 정말 극장점이 있는 선수잖아요. 네, 맞습니다. 지금까지는 1라운드에서 근데 또 반대로 스페로 선수가 그라운드에서 저항이 만만치 않습니다. 맞아요. 블랙벨트로서의 모습을 잘 보여주고 있습니다. 1라운드의 그 암박 캐치는 정말 빠른 속도였거든요. 맞습니다. 자, 사이드 쪽으로 계속 압박을 걸어주고 있는 찐홍입니다. 아주 짧게 사우스포 스탠스 전환. 자, 스위칭 스탠스 활용하고 있는 스페로우입니다. 오, 보내겠다라는 의지가 느껴지는 펀치를
찔러주는 스페로우입니다. 자, 오히려 지금 두 선수 인사이드로 킥을 집어넣습니다. 스페로우. 스탠딩에서 타격전 양상으로 흘러가고 있습니다. 예. 자, 마리킥 지동이 하이가드. 스페로 선수가 약간 지금 기세가 꺾인 것처럼 보여지거든요. 예. 자, 조금씩 몰아가기 시작하는 지동입니다. 원투. 자, 저렇게 자꾸 맞아주다 보면은 꺾여가던 기세가 다시 또 올라옵니다. 기세는. 자, 원투. 지동이도 다시 들어갑니다. 보여줍니다. 로킥. 자, 이번엔 스페로우 선수가 그만을 얻고 있습니다. 서로 한 번씩 모션 취해봤던 두 선수고요. 확실히 스페로우 선수도 이 그라운드 게임에서 위협적인 움직임을 보여줄 수 있는 선수다 보니까 그래서 진홍이 선수가 지금 적극적으로 그라운드 게임을 안 하는 걸 수도 있을 걸까요? 네, 그런 걸로 보여집니다. 그리고 또 진홍이 선수가 예. 생각보다 지금 타격이 적중을 많이 했어요. 그렇기 때문에 타격에서 조금 더 욕심을 내는 걸로도 보입니다. 자, 펀치 피해내면서 오른쪽 다리까지 걸고 완벽하게 잡았고요. 뽑아대고 테이크다운 되고 시키는 진홍입니다. 자, 테이크다운은 정말 완벽하고 깔끔하게 들어갔습니다. 정석 같은 움직임으로 스페로우를 바닥에 깔아놓는 진홍입니다. 자, 탑 포지션에서 파운딩을 넣어주는 진홍이. 자, 저렇게 꾸겨져 있는 상태에서 서미션 쉽지 않아요. 스페로우. 자, 어떻게든 이 진홍이 선수의 이 공간을 더 내주고 싶지 않은 스페로우 선수인데요. 부지런하게 하위 포지션에서 움직임을 보여주는 스페로우입니다. 스페로우 선수가 약간 조금 경기 운영에 좀 아쉬운 부분들이 있습니다. 자, 파운딩. 자, 이번에도 업킥 스페로우. 예, 굿버레이지 미안하다고. 오이가 아니라고 예. 얘기를 하고 있는 스페로우 선수의 모습입니다. 1라운드 때 스페로우 선수가 업킥 굉장히 위협적이었거든요. 자, 확실히 조금 더 안전하게 위에서 공격을 해주고 있는 진홍입니다. 네. 자, 진홍이가 이 스페로우 선수의 오른쪽 다리를 한번 잡아봤는데요. 자, 이번에도 이노키아리 포지션이 이어지고 있습니다. 얼마 남지 않은 두 번째 라운드입니다. 자, 이렇게 되면은 1라운드와 2라운드 모두 진홍이 선수가 확실히 포인트를 가져갑니다. 두 번째 라운드 종료됩니다. 그렇게 되면은 또 3라운드 되면은 스페로우 선수는 승부수를 던질 수밖에 없고 그 과감한 승부수에 진홍이는 카운터를 준비해야 되거든요. 네. 카운터 타격도 좋고요. 그리고 오히려 태클, 이른 빠르게 태클을 들어가서 오히려 상대방을 먼저 묶어놓는 전략도 나쁘지 않을 것으로 보입니다. 모션이 없어. 모션이 타격할 때 너무 타격하고, 그리고 얘가 진짜 가짜 속는데 얘 진짜 가짜 속임수니까 거의 너무 많이 내는 거야. 바디를 신경 쓰지 말고 좀 신경 쓰고 좀 가도 위로 올리고 앞선 계속 주고, 그 다음에 쪼개면서 만들어야 돼. 투국도 잘 걸려. Ele tá morto, olha lá, ó. Ele tá pesado, Paulinho, mas ele tá morto, Paulinho. Ele tá sentado, olha lá. Olha pra ele. Ele tá morto, Paulinho. Ele tá morto, Paulinho. Tem que nocautear esse cara agora, Paulinho. Entendeu? Ele sentiu tuas mãos e foi pras pernas. A joelhada pegou, eu falei, você viu o joelho? Não, eu falei, é isso aí, cara. Trabalha esse joelho, mas acredita que tuas mãos tem pra dentro desse cara. Não tem o que fazer. Nós temos que ganhar esse terceiro round. Você viu que o nocaute aí? Porque o segundo round foi muito equilibrado. Tá bom? Tem que pegar esse cara agora. Gasta tudo que você tiver. Teu coração, a tua alma, é tudo agora. 안전하게 할 거면 밀어도 되는데 겨드랑이 밀어도 차라리 해머리고 가. 그래플링 어차피 네가 이겨. 과감하게 해야 돼. 업킹만 조심하고, 알았지? 잘하고 있어. 얘랑 이랑 이겼어. 근데 마무리할 수 있어. 욕심만 부리지 말고 차근차근 하다가. 자, 2라운드도 진행을 가져왔는데요. 제가 오늘 이 대회 시작하기 전에 우리 팀원들한테 말했습니다. 이번 대회는 이제 한국 선수들이 브라질 선수들한테 마냥 밀리지만 않을 거다라는 걸 보여줄 대회가 될 수도 있다. 근데 그걸 지금 진홍이가 거의 왔습니다. 거의. 캡틴 코리아를 필두로 한국 팀의 반격이 시작되는 거죠. 그렇죠. 왜 캡틴 코리아잖아, 이름이. 과연 어떻게
보여줘야 하는 이 스페로우 선수거든요. 네, 맞습니다. 거의 끝낼 듯한 기세로 들어가서 포인트를 가지고 와야 되는 스페로우 선수입니다. 한 발이 아니라 지금 2발 정도 쳐져 있거든요. 따라 잡아야 됩니다. 마지막 3라운드입니다. 누가 어떤 패를 어떤 시점에 꺼내 드느냐도 중요할 수밖에 없는 마지막 3라운드인데, 자, 뒷발킥 사용하는 스페로우. 또 찍어주는 지동이. 자, 원투. 케이지 끝으로 너무 쉽게 몰립니다. 스페로우. 예. 타격으로 3라운드 초반 출발하고 있는 스페로우와 진홍입니다. 계속 위아래로 흔들어주는 움직임을 만들어가는 진홍이 선수고요. 스텝을 활용하고 있는 스페로우입니다. 앞서 툭 찍어주는 스페로우. 탑킥을 던져줍니다. 데미지가 있지? 라고 물어보는 진홍이의 모습. 예. 오른발킥 섞어줍니다. 스페로우. 확실히 스페로우 선수도 타격이 좀 깔끔한 느낌이긴 하거든요. 깔끔한데 약간 자꾸 커버링을 스치고 지나가는 느낌이에요. 예. 조금 더 깊게 들어가서 연타가 좀 더 필요해 보입니다. 안타의 공격이 아니라 어쨌든 한 번 더 이 진홍이 선수의 밸런스를 무너뜨리기 위해서는 좀 연타의 느낌이 필요한데, 자, 하이킥을 올려놓는 진홍입니다. 자, 레벨 체인지 공격 섞어줍니다. 진홍이. 스텝은 사라지고 오히려 큰 공격들만 보여주고 있는 스페로우 선수의 모습입니다. 자, 오른손이 교차됩니다. 자, 계속 진홍이 선수는 본인이 좋아하는 거리에서 타격을 섞어주고 있습니다. 자, 오른손 카운터! 스페로우 얼굴에서 터집니다. 자, 타격전. 자, 완전히 중심이 무너진 상태에서 뻗는 난타전은 솔직히 운을 바라는 거거든요. 예. 저 상황에서는 일반적으로 끝내기 쉽지 않습니다. 싱글렉을 잡습니다. 자, 바닥으로 킥다운. 빠르게 일어나고 있는 진홍입니다. 바로 일어나고, 자, 킥까지 던져주는 진홍이. 자, 스페로우 선수 지금 싸울 의지를 좀씩 잃어갑니다. 탑킥을 또 한 번 이렇게 던져줍니다. 진홍이 몰아갑니다. 자, 지금 바디 무너지나요? 바딕 경기가 끝납니다. 지옥에서 다시 올라와서 3연승을 챙기는 진홍이 홍종태입니다. 블랙컴의 한국 선수 중에 브라질 선수를 첫 번째 피니시. 두 손을 짚지 않는다. 진홍이 들어간다. 진홍이 뽑혔다. 힘들게 한다, 힘들게 했어. 갓파더 게임 스페로우를 무너뜨리는 진홍이 홍종태입니다. 진홍이 선수가 너무 시합 플랜도 잘 짜왔고 경기 대처 그리고 컨디션 여러 가지가 정말 두루두루 완벽했습니다. 테이크다운 한 번씩 들어간 테이크다운 스킬도 그렇고요. 타이밍이 정말 좋게 들어가서 결국에는 바디샷으로 KO를 만들어 버립니다. 시원한 타격으로 갓파더 게임 3티어 출신의 스페로우를 격침시킵니다. 야,
공식 판정 결과입니다. 경기 결과 발표하겠습니다. 3라운드 2분 55초 TKO로 인한 승리는 홍종태. 지옥에서 다시 올라와 3연승이란 꽃을 피우는 찐홍이 홍종태가 승리를 장식합니다. 승자 찐홍이 선수 모시고 인터뷰 진행해 보도록 하겠습니다. 와, 찐홍이 선수 정말 꽃을 피우셨습니다. 블랙컴뱃 역사상 첫 번째로 브라질 선수를 상대로 한국인이 피니시 승리를 거뒀습니다. 승리 소감 부탁드리겠습니다. 자, 다 같이 제가 찐홍이 하면 꽃 피웠다 외쳐주세요. 찐홍이! 꽃 피웠다! 좋습니다. 찐홍이 선수, 야, 거의 1년 만에 지금 복귀 전이지 않습니까? 야, 그동안 어떻게 좀 준비해 오셨습니까? 아, 그동안 우여곡절이 좀 많았는데 대표님께서 저를 생각해 주셔서 몇 번의 오퍼가 있었거든요. 근데 상대 선수가 좀 조율이 되지 않아서 경기가 성사되지 않았고, 또 올해 제가 팔꿈치 수술했어요. 근데 제가 이걸 저희 대표님한테 보고를 드려야 되는데 괜히 아픈 척하는 것 같아서 보고를 못 드렸어요. 그래서 또 경기가 미뤄지고, 수술을 하고 난 다음에 오퍼 와서 무조건 잡아야겠다, 더 길어지면 안 되겠다 싶어서 오퍼를 잡고 그렇게 했더니 1년 정도 시간이 흘러간 것 같습니다. 아, 좋습니다. 찐홍이 선수, 스페로 선수를 상대로 정말 값진 승리를 거둬내셨는데요. 야, 오늘 타격이 좀 남달랐어요. 어떠셨습니까? 찐홍이가 다들 타격이 없다, 주먹이 없다 막 이렇게 놀리셨는데, 제가 그런 모습들을 좀 탈피하고 싶은 마음들이 제 안에 강하게 있었어요. 그래서 찐홍이도 황골 탈퇴를 하기 위해서 정말 뼈를 깎아내는 그런 고통들 속에서 열심히 훈련에 임했었습니다. 좋습니다. 찐홍이 선수, 자, 블랙컴뱃 어느덧 벤텀급에서 이제 3연승입니다. 붙고 싶은 선수 시원하게 말씀해 주시죠. 블랙컴뱃에 제가 유일하게 좀 뭔가 홀리한 그런 느낌이 있었는데, 엉덩이를 막 이렇게 까면서 닉네임을 홀리모식이라고 쓰는 동생이 있더라고요. 홀리비스트, 찌렁이한테도 엉덩이 한번 보여줄래? 좋습니다. 찐홍이 선수, 마지막으로 응원해준 팬분들께 한 말씀 부탁드리겠습니다. 곁에서 많이 응원해주고 지지해주신 팬분들 너무 감사드리고, 또 무엇보다 저와 가까이 있는 우리 홍짐 식구들, 그리고 엄마! 찌렁이 이겼다! 좋습니다. 화려한 꽃을 피운 찐홍이 선수께 큰 박수 부탁드리겠습니다. 땡큐! 스페로우 선수 모시고 인터뷰 진행해 보도록 하겠습니다. 스페로우 선수, 정말 뜨거운 경기를 보여주셨는데 아쉽게 패배를 하셨습니다. 오늘 경기 어떠셨습니까? Achei uma luta legal, né? Dava pra fazer uma luta bem pareia, mas me perdi nas minhas estratégias ali, infelizmente não deu. 어나머 한국까지 와가지고 1라운드부터 좀 긴장된 모습을 보였었는데요. Fiquei um pouco nervoso, acabou mexendo muito com as minhas emoções, me atrapalhou um pouco na questão do nervosismo. 좋습니다. 마지막으로 한국 팬들에게 한 말씀 부탁드리겠습니다. Muito obrigado, fãs. Preparei o melhor de mim para entregar para vocês, mas vai ficar para uma próxima e prometo da próxima vez fazer 100% e agradar cada um de vocês aí. Muito obrigado pelo acolhimento. Garanto um show na próxima vez. 감사합니다. 다시 간절한 모습으로 돌아올 스페로우 선수를 기다리고 있겠습니다. 스페로우 선수께 큰 박수 부탁드리겠습니다. Era uma luta que era pra ter ganho. Não foi claro que o adversário possa desmerecer ele, foi a noite dele. Mas eu não mais uma vez travei e não consegui mostrar 100% de mim. Tava tentando me adaptar, né? Fiz o máximo que eu pude, né? Não foi uma recuperação boa de peso, mas fiz o máximo que eu pude, né? Pra recuperar. Não consegui recuperar tudo. Infelizmente eu não consegui, mas eu gostei muito da experiência, sim. E me apaixonei pela Coreia. 마지막 하고 싶으신 말씀 있으시면 부탁드리겠습니다. Pedir perdão pro pessoal, que não era isso que eu queria mostrar pra eles. E agradecer de todo o coração todos os meus fãs, todos os meus familiares, minha equipe e cada um aqui, principalmente o Good Father por essa oportunidade e toda a equipe que me deu o maior suporte aqui. 대표님 감사합니다. 감동이었어요. 감사합니다, 대표님. 축하드려요. 너무 축하드려요. 와, 감사합니다. 정말 뜨거운 경기를 보여주셨는데 아쉽게 패배를 하셨습니다. 오늘 야, 진호도 여기 적힌 오늘
이날에 반갑습니다. TKO 승리를 거뒀습니다. 그것도 브라질 선수 상대로. 기분이 어떠십니까? 기분 너무 좋고 이번 경기를 준비하기까지 진짜 거의 1년 만에 경기를 했거든요. 진짜 한 번도 경기 생각을 안 한 적이 없어요. 그냥 오프 오면 무조건 경기 뛰어야 되겠다 이런 좀 마음이 있었는데 게을리하지 않고 열심히 훈련에 임했더니 이렇게 좋은 결과를 만들어낼 수 있었던 것 같습니다. 그리고 무엇보다 또 제가 파주까지 가서 차 관장님 특별 지도를 받으면서 이렇게 좋은 경과를 만들어낼 수 있었지 않았나 싶습니다. 탈색하면 진다는 블랙컴의 네. 징크스에 있었는데 네. 그걸 깼어요. 저는 징크스 따위는 저에게 통하지 않습니다. 저는 저를 믿는 신이 있기 때문에 관장님 전도해야 돼요. 어디 가세요, 관장님? 이제 타격을 무서워하는 찐홍이 이미지가 강했는데 네. 오늘은 그냥 핵받다였어요. 진호 주먹이 세요. 잘 못 맞춰서 그렇지. 좋습니다. 이제 3연승에 3피니시예요. 3피니시까지 네. 이제 랭킹으로 올라갈 일만 남았는데 네. 마지막 한번 부탁드리겠습니다. 저 말고 또 홀리라는 그런 아이덴티티를 갖고 있는 사람이 있더라고요. 엉덩이도 막 보여주면서 이렇게 하던데 형한테도 한번 보여줄래? 네, 홀리비스트 한번 붙고 싶습니다. 응원해주시는 분들도 많고 또 안티 팬분들도 있는데 그것도 저는 관심이라고 생각합니다. 제가 열심히 해서 그분들의 마음을 얻을 수 있다면 그건 저의 몫이니까 이번에 그래도 좀 보여드렸으니까 많이 지지해주시고 응원해주시면 좋겠습니다. 감사합니다. Look, these records still alive, taking advantage and using for bribes, breaking the chains and picking the locks, breaking the game and setting up shop. Hit up our time, we probably could chill, so why are we grinding like we on the clock? Turning our dreams into a career, just make the real feel alive. So, ready or not, we're not gonna stop, cause this is where we come alive. We ready to go? Let's give them a show. Twist, don't stop nothing, just rearrange my options. Thumb through them like I'm counting money, even when we got a whole lot of them. Boy, we maneuver like entrepreneurs. Look what we build and respect the decor. Stopping intruders when they at the door. Leave them outside, don't fool with dorks. Bad boy, no trespass. We ain't giving no gas passes. Only think about expanding. Every deal done, there's a check after. Sky's the limit, but we can see through it. Temperature rising it like it need cooling. I think I get better when we under pressure. Done hit a new level that wasn't for humans. Ready or not, we can't stop. Ready or not.